محمد وأكل عرض البحر وانفع فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دانا صلى الله عليه وقد نادانا لبيك يا من دانا هدانا صلى الله
فوق السماوات صلى الله عليه وسلم ما بنسبة الأسماء فانفر المريم صلى الله عليه وسلم الكرام هما بدونك أصبحون ولا صلى الله عليه وسلم الله بهم بمودته وزل أشباه صلى الله عليه وسلم وحبيب يدمعين مما وبحانهم بشرى صلى الله عليه وسلم خطيم عليه بغل النفوس مع المرائز صلى الله عليه يسمعون بذكر الله المصطفى إلا بالمسح وأماما صلى الله عليه وسلم تصدع كل كافر وتهم تسأل ربها صلى الله عليه يحبونك وتسمع إلى صور مستطيره في الآذان صلى الله عليه فتبتاه المجتبى واحضر بقلبك وانتظر رجلانا صلى الله عليه وسلم صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه كان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه من به صلى الله عليه رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وهدوا به فرحانا صلى الله عليه ممسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه وبينما إن فالسفيق من غفلة ألا وكل يتبالى صلى الله عليه لا أسرار ربي لم يزال ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه ورقمي شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إله وصانا صلى الله عليه الله حما واختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبجلده والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تطوالا صلى الله عليه ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا تبشروا أكوامكم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة وإن جاء الأخير مقدما يمشون تحت لواء من نادانا
مشفع أنا قد لا أتوانى هنا ترفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك فانا صلى الله عليه وحمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه أكرم الخلق على الله أنا فلقد حفاك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تفاصر عن أعطاه نحانا صلى الله عليه كرر ذكر وصف محمد دائما تزيد عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك ورفيع عزائي
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلى الله عليه ما شاءه قد كان صلى الله عليه اللهم كان صلى الله عليه مختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه يأمر نور طه وجهه وسرائر الابن المفرم عيانا صلى الله عليه ابن عبد كفي كان صلى الله عليه إذاك ما شأنه فبتلاه بذلك كان صلى الله عليه رسول
المصطفى حتى ترى في سلسلة رسوله عدنانا صلى الله عليه برفيق إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط لطف من رب السماء الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه فقد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأكوان صلى الله عليه تبشرت ودنا المقادرات الوعد بدوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته من كل الميلاد مشتاق صلى الله عليه فجل نبرد شمس الهدى بحر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Mic yang kayak gini, yang pegang gini. Ini. ونبو سلام عليك يا رسول صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن النور النواهي أما كل الكون أجمع نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكسان أسنا وشرك وبنا شرك تفضع ودنا وكذ الحدايا وهما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأربع يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في حكري ملاذ لك طول الخلق تفزع وينادون ترابا كذاها من حولنا أفضل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رهبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلا أنت فتسجد مرحبا وأتونا تشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بعد النور شعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وبك الرحمن نسعى مرحبا مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا عظيم المن يا رب مرحبا مرحبا شملنا بالمصطفى اجمع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبه فانظر إلينا وعدنا بكل معطى يا رسول الله وقنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رب أغثنا يا الله
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله قدم العمر بحسنى يا الله حسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلاة الله عليك من له الحسن تجمع أحمد طور والي وصحابه مسنا شاع طلع البدر علينا الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية يا نور عيني مرحبا جد وسني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Sambutan ada perwakilan dari KIBC yaitu Bapak Isa, kemudian nanti insyaallah akan untuk memberikan mau'izah hasanah kepada kita semua sebagai hadis dari Al-Hijab. Ya, pada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli wa yassirli amri wa'lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan saya mengucap alhamdulillah, yang mana pada malam hari yang penuh barokah kita masih berikan Allah nikmat-nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan waktu dalam memenuhi undangan kami.
Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda kita, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang alhamdulillah kita yang berhadir telah banyak memberi salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak bisa lagi berkata-kata dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang berkumpul di majelis taklim mubarakah ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjumpa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya mewakili keluarga besar rumah ini dari almarhum abangda kami Bapak Aryansah, atau orang tua dari Bapak Karim, yang mana kita ketahui bahwa abangda kami di rumah ini telah bertolong kepada Allah 40 hari. Jadi kita diundang kemari dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan langkah ringan, dengan ikhlas. Semoga diganjar Allah amalan-amalan kita nanti dicatat Allah menjadi amalan yang baik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru kita Bapak Ustadz Rahmat Abdullah, dan yang saya hormati tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati Bapak PKM Badan Kenajan Masjid Al-Ikhlas, Bapak Muklis SPDI yang datang berhadir pada malam hari ini, dan kepada adik-adik kita dari majelis pondok pesantren bawah asuhan dari Bapak Al-Ustadz Rahmat Abdullah dari Sibabul Mustafa, yang alhamdulillah saya lihat wajah-wajah surganya Allah, cahayanya nur Allah. Karena dengan melantunkan kalimat-kalimat salawat Nabi bukan di hari sini saja, tapi dalam waktu sholat juga kita melantunkan Nabi. Mudah-mudahan itulah nanti awalan kita nantinya menghadap suatu kematian. Yang alhamdulillah abang dan kami telah berpulang ke rahmatullah 4 bulan yang lalu. Mungkin tadi kita sudah sama-sama membacakan, yaitu khataman Quran. Langsung tadi disambut dengan tahtim, tapi tahlil tadi kita tiadakan dan dilanjutkan dengan selawat-selawat Nabi. Semuanya itu kita sampaikanlah kepada almarhum kami Bapak Aryansah. Semoga harapan kita, doa nantinya tadi saya sampaikan dari Al-Ustadz Rahmat Abdullah, kita aminkan. Semoga Allah menjawabnya dan Allah berkenan mengampuni dosa dari abang dan kami. Mungkin kita tidak tahu jasad kita tadi di alam kubur masih ada atau tidak, tapi ruh sudah terbang. Jasad kita tidak ada dalam kubur, tapi banyak kita lihat ada yang sampai 50 tahun sampai 60 tahun. Contohnya ini saya lihat sendiri, orang tua kakek saya sendiri, atuk saya yang di istana Masjid Raya tadi ucapan mertuanya tengah almarsum
itu pas digali dalam kubur, subhanallah, kita tidak tahu setelah dikuburkan itu mayat orang tua saya, bapak saya, Haji Suwaimingah tadi, dipanggil kita sama penggali kubur. Apa katanya? Mana ahli bait ini? Ini kami, Pak, kenapa? Apa cerita? Minta maaf ya ibu, adik-adik sekalian. Kenapa? Saya tadi tercangkul saya, itu mayat masih utuh. Subhanallah. Kain kafannya pun masih ada. Kulitnya masih jelia betul, seperti kita ini masih hidup. Kita bayangkan. Tapi saya ingat atuk saya meninggal itu saya waktu kelas 1 SD. Dia itu, seingat saya ada ini cacat ini sampai sekarang masih ada nih cacat ini. Dia seorang tabib istana dari zamannya Belanda dulu. Jadi saya nggak tahu. Sini katanya. Apa tuh? Atau saya memang matanya nggak nampak, tapi dia jelas sekali dia melihat saya. Coba kau catat ini kaf wal lam mim nun. Saya nggak tahu kaf itu apa fungsinya. Catat. Dia rokoknya waktu rokok Kansas. Kansas itu ada namanya apa namanya timah. Nah saya tulis setelah penuh kaf wal lam mim nun penuh sampai satu barisan itu. Untuk apa saya nggak tahu. Tulis saja katanya. Setelah itu dia tempel dengan kemenyan putih. Saya tempelkan kemenyan putih di kain putih. Begitu saya tempelkan, leleslah kemenyan putih lengket. Nah, ini catat sekarang. Ini saksi bukti ini. Cacat sampai saya di sini. Nih. Sakit gini. Dia tahu. Kau kena tuh ya? Enggak tuh. Saya bilang, kena. Sini. Kau yang bohong saya tuh. Sini. Dia sudah dibacakannya langsung kering. Tapi itulah saya kata atuk saya itu meninggal itu memang dia sholatnya itu tepat waktu dan dia berzikir lebih lama. Saya masih kecil tapi saya tahu. Jadi itulah cerita. Jadi yang penggali kubur tadi minta maaf kepada kami bahwa itu mayat masih utuh dan digeserkan sedikit. Jadi dia minta maaf. Itulah mungkin tanda-tanda kenapa orang yang masih utuh. Bukan pakai ini kita namanya kalau per DD itu kan ada yang sekarang itu kan diawetkan pakai keras ya. Apa namanya itu nggak tahu keras apa? Formalin. Nah tapi di atas bumi. Kalau di atas bumi itu kan kita kan nggak tahu siapa yang makan. Ini dalam bumi. Berarti kan dalam bumi itu apa? Binatang, bangke atau cacing. Kalau di atas apa yang makan? Tak ada. Apalagi di dalam peti kemas. Sama kayak Fir'aun. Begitulah dia. Diawetkan sampai sekarang supaya kita melihat itulah orang yang luar biasa dikutuk Allah ya, Fir'aun. Jadi jangan kita seperti Fir'aun lah, insya Allah mudah-mudahan. Jadi insya Allah kita yang pada hadir malam hari ini, insya Allah tadi Al-Ustadz tadi telah membacakan doa-doa tadinya yang kita aminkan. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan menerima doa-doa kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, ya. Karena kita orang-orang yang khusyuk dalam sholat dan tawadhu. Saya yakin bahwa anak asuhan dari Bapak Al-Ustadz ini betul-betul orangnya qiyamul lail ya. Insyaallah mudah-mudahan wajah nur cahaya nampak saya rasakan. Jadi kita yang tidak terkelompok dari kaum-kaum ini kita bisa mengikut. Insyaallah kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Ustadz, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya beserta tuan-tuan guru yang di samping saya tidak sebutkan satu persatu nama saya tidak kenal, tapi yang saya kenal adalah Ustadz yang sudah lama tinggal di gang kita ini Ustadz ya. Insya Allah sudah lama saya kenal itu. Jadi mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi di dalam acara yang begitu mewah seperti inilah. Mudah-mudahan terpanggillah orang-orang yang tidak pernah mengikuti jadi terikut dan serta hatinya supaya mengingat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan saya dengar gendang-gendang ini sebenarnya itu kalau kita saya dulu tinggal di Medan namanya Barzanzi ya.
Janji. Ustaz saya dulu namanya Nu'man Tambusai. Itu juara kasidah Sumatera Utara dulu. Nah, dia orang Tanjung Balai. Jadi dia itulah mengajar saya marhaban, berjanji. Jadi kalau dia tuh belum marhaban, obatnya apa? Dia mesti makan cabai. Wah, cabai rawit. Bayangkan pedas enggak tuh? Dia makan cabai itu 20 biji, baru dia nggak kumpul, dia angkat suara. Itulah nyaringnya suara. Kopi cabai. Makanya saya ngikut. Terakhir saya kena lambung sekarang ini, itulah dia. Tapi kalau nggak gitu nggak bisa ngangkat suara, macam mana? Cabai itu pedas. Nah, begitulah suara kita pedas. Menghilangkan tenggorokan yang ada di tenggorokan kita itu. Itu obat suara supaya bagus. Kalau jahe kurang, tapi kalau cabai lumayan ya. Jadi karena waktu juga sudah larut malam, mungkin Al-Ustaz mungkin ada sedikit tausiah nanti akan disampaikan. Sekali lagi kami keluarga besar dari para almarhum Bang kami Heriansah mengucapkan sekali banyak ribuan terima kasih banyak kepada Tuan Guru yang telah berhadir pada malam hari, kepada adik kita dari Pondok Pesantren Sohibul Mustafa, dan para undangan sekalian yang di luar sana juga kami ucap terima kasih. Dan nantinya kami juga akan memberi hidangan, nanti akan dibawa pulang ataupun santap di sini. Kiranya itulah rezeki dari Allah, dari almarhum kepada kita nantinya, mungkin jadi amal jariah daripada almarhum abang kami, menjadi bekal nanti dalam kuburnya. Insya Allah yang namanya dalam kubur kita doakanlah mudah-mudahan ya dibeli nur cahayanya lah, itu aja lah, gak usah jasadnya lah, nur saja kita terima alhamdulillah, terang saja, tak usah jasad, nur saja, terang aja kita bisa nengok dia dalam, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, gak usah banyak-banyak permintaan kita, nur saja. Karena aduh gimana saya bilangnya, kalau abang kita ini sangkin sibuknya kerja dunia ini, kadang-kadang kita waktu untuk ibadah ini kadang itulah kita sedih gitu. Tapi kelebihannya apa? Bersilaturahmi itu oke. Menegur sapa itu oke. Itu kelebihan abang kita tadi itu. Siapa tak kenal nama Pak Airin dari sana kemari? Naik sepeda, tegur sapa. Mungkin Ustaz juga tahu macam mana mendiang ini almarhum. Begitulah. Mungkin itulah jadi amalan dia tadi. Satu sisi dia lemah, satu sisi dia untung. Jadi tidak dengan sholat dia menang, tapi dengan amalan-amalan dari ibadah lain. Nah itulah. Jadi Allah tidak mandang itu dengan sholat saja, tapi dengan amal kebaikan. Makanya orang yang buruk sama sekali pun belum tentu dia ke neraka jahanam tempatnya, tidak juga. Tapi kalau dia tiba-tiba dia taubat nasuha, tiba-tiba dia meninggal, nah Allah juga menempatkan dengan yang baik juga. Kadang kita terbalik ini, kadang kita yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Tapi insya Allah lah, saya rasakan ya Ustaz ya, mudah-mudahan dengan bimbingan Al-Ustaz tadi, kira-kira anak kita ini nanti ke depannya menjadi penerus kita Ustaz ya. Kalau kita tidak ada nanti, inilah akan menjadi tombak-tombak sejarah kita nanti, yang kita lihat nanti ke depan kalau umur kami panjang ya. Kalau umur kami panjang, kita lihat nanti siapa-siapa mukanya nanti menjadi seperti yang ada di foto-foto itu tuh. Dipancar foto-foto semua di situ tuh, dibesar-besarkan itu. Ustaz ada juga Ustaz tuh, foto Ustaz tuh. Lihat itu. Lagi pegang mic dia tengok tulisan tuh. Tengok itu. Jadi kalau kita sudah tenang, insya Allah nama kita dibawa orang kemanapun. Jadi begitu aja lah. Jadi saya tidak banyak kalam pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Lebih kurang saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz kami silakan. Habib Daniel pada beliau para sahabat, tafadhal musama acura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azim ala Sayyidina Muhammad Fatih lima ugli wal khatim lima sabak nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Kita dapat berkumpul bersama-sama membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah semua itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidil Anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalaulah bukan karena Nabi Muhammad maka kita tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad maka tidak akan pernah kita merasakan bagaimana beriman kepada Allah dan agama Islam ya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Tuan Guru kita Ustaz Rahmat Abdullah. Kita doakan insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga beliau, Allah mudahkan dakwah beliau, Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau insyaAllah, dan Allah jauhkan beliau daripada hal-hal yang bisa membahayakan beliau baik dunia maupun akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sudah hidup di dunia ini, maka kita harus siap yang namanya itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hal yang senantiasa akan terjadi, pasti terjadi. Kita berapa lama hidup di dunia ini? Kita lihat bagaimana keadaan kita. Karena dikatakan ya, semakin hari ya, semakin bertambahnya umur itu semakin kuat ibadah kepada Allah kalau bisa. Maka alhamdulillah di kota kita tercinta ini nggak berkurang-kurang majelis taklim itu. Senantiasa ada, bahkan kalau kita hitung pun senantiasa kayak setiap hari ada majelis taklim. Nggak akan kosong kota Medan ini insya Allah dengan majelis taklim setiap harinya. Maka kalau ada wadah seperti ini jangan ditinggalkan. Hadir, ya, orang yang hadir di majelis ilmu itu akan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan ya, orang yang hadir di majelis ilmu itu, ya, orang yang hadir di majelis ilmu itu akan diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di sini di majlisul ilm. Ya. Maka ketika kita duduk bersatu bersama-sama dengan niat untuk membahagiakan Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya, ayyuhal walad ish ma syi'ta fa innaka majziyun bih waf'al ma syi'ta fa innaka ish ma syi'ta fa innaka mayyit waf'al ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hiduplah kesuka hati kamu mau ngapain. Kamu hidup di dunia suka hati kamu mau ngapain, suka hati. Kamu mau maksiat, kamu mau beribadah, kamu mau hasud sana hasud sini, kamu mau berzina sana berzina sini, maksiat silakan. Tapi ingat, kamu akan jadi mayit nantinya. Waf'al masyita, kerjakan apapun yang kamu mau kerjakan. Kamu mau ibadah, silakan. Kamu mau jauh daripada Allah, silakan. Kamu mau menjadi orang yang memecah belah umat, silakan. Tapi ingat, fa'innaka majziyun bih, kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Maka jangan pernah sepelekan hal apapun. Jangan pernah kita menyepelekan hal apapun. Jangan pernah menyepelekan hal yang maksiat walaupun sekecil apapun. Dan jangan pernah menganggap remeh hal kebaikan sekecil apapun. Pasti semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adil balasnya. Kita ibadah diberikan pahala. Kita maksiat diberikan iqab, diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, kita ini hidup di dunia ini untuk apa? Ya, kita ini hidup di dunia ini untuk apa? Apakah kita hidup di dunia hanya untuk mencari kesenangan dunia? Atau bahkan kita hidup di dunia ini hanya untuk sebagai senang-senang saja? Padahal hidup kita di dunia ini adalah untuk senantiasa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah. Ibadah tuh banyak yang bisa kita kerjakan. Jangan nggak bisa kita ngerjakan yang satu, tinggalkan semuanya. Banyak ente sedekah itu ibadah.
Ente sholat itu udah pasti wajib untuk kita kerjakan. Iya, yang sunnah-sunnahnya apa? Sedekah untuk menambah daripada pahala kita. Kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada orang. Nggak pernah hasud. Lisan ini dijaga, jangan gampang mengejat orang. Sekarang gampang banget ngejat orang. Sekarang gampang menilai orang dengan kacamata suudzon. Iya, mulut ini gampang berkomentar. Hati-hati. Ini lisan adalah kecil, tapi ini yang paling berbahaya nantinya. Jangan kira apa yang keluar daripada lisan ini nggak pernah berbekas di hati orang. Apapun yang keluar daripada lisan kita itu akan berbekas nantinya di hati orang. Bekas itu bisa baik, bekas itu juga bisa buruk. Maka jadikan hidup di dunia ini hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Selesai. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tadi nggak menyiapkan diri kita untuk beramal kebaikan kepada Allah, maka ketika kita meninggal nantinya tidak ada yang kita bawa. Mau bawa apa kita? Mau bawa harta? Nggak ikut harta kita. Mau bawa apa kita? Mau bawa keluarga? Nggak akan mau keluarga dikubur bareng-bareng sama kita. Mau bawa apa? Anak? Nggak akan mau juga anak dikubur bareng-bareng sama kita. Istri? Nggak akan mau. Yang punya murid-muridnya nggak akan mau. Tapi apa yang akan menjaga kita? Yang menjaga kita adalah amal ibadah kita. Sehingga perbanyak daripada amal. Ya, hidup di dunia ini maksimalkan. Dunia itu sebentar. Ad-dunya sa'ah fajalha ta'ah. Dunia sementara. Maka jadikan hal yang sementara ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu banyak caranya. Ya, masing-masing memiliki cara sendiri dengan ibadahnya masing-masing. Ya, tingkat ketaatan, kesolehan seseorang itu masing-masing memiliki sendirinya. Tapi jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita lalaikan. Lebih-lebih sholat kita nggak kita perhatikan. Wah, majelis taklim hadir rajin, tapi sholat nggak pernah. Hati-hati. Majelis taklim kemanapun hadir, jauh-jauh hadir, tapi sholat nggak diperhatikan. Hati-hati. Hati-hati. Sholat itu yang pertama kali dihisab, saudara. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam di hari kiamat as-shalah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis taklim, perhatikan adab-adabnya. Ya. Yang ditakutkan bukan enggak hadirnya kita ke sini. Alhamdulillah hadir semuanya hadir. Tapi dalam majelis itu ada adab yang harus diperhatikan. Jangan jadi ketika hadir di majelis ilmu kita jadi geladap. Kita jadi nggak ada adab dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakitkan hati Nabi jadinya. Ketika diterangkan daripada ilmu, dibacakan maulid Nabi, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, dia bicara di belakang. Ini maulid yang dibaca, Pak. Anak punya guru Habib Taufik itu, kalau udah dibacakan maulid, ada yang ngomong, siap-siap udah marah beliau. Kenapa? Ini sejarah Nabi ini. Gimana keadaan Nabi Muhammad diceritakan di sini? Kok nggak kita perhatikan? Letak keberkahan maulid itu adalah di selawatnya, Pak. Ketika dibacakan alhamdulillahilladzi hadana, baca sallallahu alaihi, itu tingkat keberkahan di situ. Jangan pernah dilalaikan. Maka ini semua merujuk kepada keadaan kita sehari-hari. Maka kalau hal-hal seperti ini nggak kita perhatikan, maka itu akan efek kepada kita nantinya. Kita merasa, oh kita udah ibadah, udah sholat, oh kita sering hadir majelis taklim, tapi kok gini-gini aja hidup kita. Berarti ada yang nggak bahas. Jangan salahkan ibadahnya, salahkan diri kita. Katanya sholat untuk menahan daripada munkar, perbuatan munkar. Tapi kok aku masih munkar ya? Jangan salahkan sholatnya, berarti sholat kita yang belum pas. Katanya hadir majelis taklim senantiasa akan menjaga kita dalam keadaan hal baik. Tapi kok misalnya aku udah sering hadir kok masih nggak baik-baik, jangan salahkan majelisnya. Berarti niat kita yang hadir ke sini itu apa? Maka kembali lagi perhatikan ya, niat-niat kita untuk hadir meramaikan daripada majelis ilmu, majelis-majelis taklim seperti ini, jadikan ini wasilah perantara kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad melalui majelis ini dengan dampingan daripada guru. Alhamdulillah. Duduk di sini Syababul Mustafa, kita tahu tuan gurunya siapa. Sanad ilmunya jelas kemana.
kealimannya kita tahu bagaimana, maka jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Kita udah tahu siapa guru beliau, alimnya bagaimana, jangan disia-siakan. Datang majelis ilmu. Kalau bisa setiap majelis ilmu datang dimanapun datang. Ya, datang dimanapun majelis ilmu ada, kalau bisa datang. Tapi ingat, perhatikan adab-adab yang tadi itu. Ya, jangan pilih memilih. Memang betul lihatlah kepada mana kamu datang tadi itu. Ya, kecuali kalau tadi dalam majelis taklim tersebut diajarkan untuk maksiat kepada Allah, jangan datang. Tapi alhamdulillah insyaallah yang kita hadiri, yang ada guru-guru kita semuanya itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita enggak mau datang? Apakah hati kita udah berat untuk hadir ke majelis ilmu? Maka perhatikan, hati itu bisa mati. Ya, 3 hari nggak kena ilmu dan hikmah, mati hati. Alaisal marid, ya ini sering disampaikan. Alaisal marid, idza muniya an syarab wa dawa. Alaisal marid idza muniya an ta'am wa syarab wa dawa thalatha ayyam yamut. Kadzalikal qalb idza muniya anil ilmi wal hikmah thalatha ayyam yamut. Bukankah badan orang bukankah orang yang sakit kalau dia terhalang daripada makan, dia nggak dikasih minum, dia nggak dikasih daripada obat, 3 hari akan mati? Iya, nggak usah orang sakit, orang biasa pun nggak dikasih makan, nggak dikasih minum bisa mati juga. Ini orang sakit ya. Maka kadzalikal qalb, seperti itu juga hati, nggak kena ilmu 3 hari. Nggak kena hikmah 3 hari, maka hati tersebut akan mati. Jasad kita butuh makanan pokok, nasi butuh. Begitu juga hati ini juga butuh yang namanya makanan pokok. Apa makanan pokok hati? Makanan pokok hati adalah al-ilmu. Ilmu tadi itu makanan pokok hati, saudara. Maka jangan pernah kita lalaikan ilmu ini. Ya, lebih-lebih kita hidup di akhir zaman, ini penting untuk kita senantiasa menjaga ilmu kita tadi ini. Hati terutama sih, ya. Karena hal yang paling capek yang kita jaga itu hati. Ya, mana lebih afdal hati dengan jasad kita? Hati kita paling afdal sebenarnya. Maka dikatakan jasad manusia itu ada yang namanya ruh, ada yang namanya jasad, ada yang namanya nafsu. Jasad itu badan kita ini. Ya. Badan kita ini akan ringan, akan ikut kemanapun yang mana yang kuat. Kalau ruh tadi itu kuat, ya, ruh kita tadi kuat, maka badan akan ikut kepada ruh. Kalau ruh kuat tadi itu, iya, diajak ibadah mau, diajak sedekah mau, sholat gampang, kemudian silaturahmi gampang, nggak pernah menggibah orang, nggak pernah mencaci maki orang, nggak pernah mengeluarkan kata-kata jelek kepada orang, nggak pernah mengomongi orang di belakang. Itu kenapa? Ruhnya kuat, jasad akan ikut kepada ruh. Tapi kalau nafsunya yang kuat, ya jasad akan ikut kepada nafsu. Ya, nafsu ini bahaya, ya. Nafsu ini bahaya. Sehingga kalau nafsu yang kuat, jasad akan ikut kepada nafsu. Kalau jasad ikut kepada nafsu, maka akan susah untuk kita berbuat baik nantinya. Diajak sholat nggak mau, diajak majelis taklim nggak mau, kerjaannya mengatain orang, nyaci orang, nyela orang, ya, hasut sama orang. Itu kenapa? Karena hatinya nggak baik. Ya. Nafsunya, hatinya ada dikuasai hawa nafsu, sehingga perhatikan. Tapi kalau misalnya jasad udah datang kepada ruh tadi itu, maka apa? Tadiru ila ali burujil jannah, akan terbang tadi ruh tadi itu. Ketika meninggal nanti itu, ruh itu terbang melewati pelita-pelita surganya Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, perhatikan. Ya, jangan pernah kita anggap hal apapun dengan sepele. Jangan pernah. Nggak ada hal sepele itu. Ya, hal yang sepele berkaitan dengan kebaikan dan keburukan itu nggak ada yang sepele namanya. Kita yang menganggap sepele kadang-kadang. Maka jangan sampai hal yang kita anggap sepele itu bisa menjadi besar nantinya tanggungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan oleh Habib Daniel Segaf bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya berdiri aja ya, karena kalau duduk saya kecil jadi nggak nampak yang belakang. Nah, jadi enaknya juga berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasyir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah. Yang pertama senantiasa yang kita ucapkan dan keluar dari lisan kita adalah syukur sama Allah Subhanahu wa taala, karena wajib bagi kita sebagai hambanya Allah, sebagai manusia yang senantiasa menggunakan nikmatnya Allah, wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jangan bosan-bosan untuk senantiasa lisan basah dengan ucapan alhamdulillah sebagai bukti syukur sama Allah. Meskipun syukur itu bukan hanya dengan lisan, ya, syukur dibarengi juga dengan perbuatan, syukur dibarengi juga dengan iktikad dalam hati. Tapi insya Allah semua ya perbuatan kita menunjukkan akan syukurnya kita kepada Allah. Ya, hati kita senantiasa kita latih untuk senantiasa yang kita pandang adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Mudah-mudahan insyaallah dengan memperbanyak salawat dan salam kita semua menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang gak kepingin untuk beruntung dunia akhirat? Gak mungkin gak ada yang kepingin. Yang kafir sekalipun kepingin menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Yang kafir sekalipun kepingin untuk bisa masuk surga. Padahal kafir dalam agama Islam, kalau kafir non muslim, kafir ya sudah dakwah Islam sama masuk sama dia, sudah dakwah Islam dia terima tapi dia tolak, maka dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Tapi kepingin masuk Islam, kepingin untuk masuk surga ada, kepingin orang kafir. Ya, apalagi kita yang muslim, ya pastinya punya kepingin dan keinginan besar untuk bisa masuk surga. Mudah-mudahan insyaallah doa ini dijabah oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Sohibul Bait ya, yang buat acara misal ini, ngundang kita sekalian dengan niat 40 hari ya, kirim doa untuk almarhum dan almarhumah yang tadi kita bacakan, dan juga nanti kita buat tahlilnya di akhir daripada majelis ya. Sohibul Bait sekeluarga tadi yang memberikan sambutan Pak Isa, dan juga ada Habib Daniel yang memberikan ceramah kepada kita, mau itu atau tausiah kepada kita semuanya, insyaallah menjadi ilmu manfaat untuk kita. Itu pula dengan ada hadir ya dari Ibn Syekhi ya, anak dari guru kita Al-Karim Ibn Karim ya, insyaallah mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau semuanya duduk sama kita semuanya bertambah berkah majelis kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga PKM Masjid ya, Al-Ikhlas ya, Ustaz Mukhlis, alhamdulillah kumpul sama-sama ya dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam di mana lokasi rumah kita, kumpul bersatu di sini ya. Niat adalah untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua yang karena Allah dan karena Rasulullah, maka akan cepat sampai semuanya amal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang dibuat karena Allah, buat malam 40 hari ya atas kewafatannya ayahanda, dibuat karena Allah, insyaallah sampai semua pahalanya sama Allah. Ya, diantarkan pahala semua tersebut kepada almarhum dan almarhumah yang dituju. Ya, dan insya Allah harapan kita Majlis Syahrul Mustafa, kita lihat tadi karena Allah dan karena Rasulnya, insya Allah akan langgeng terus, nanti insya Allah berterusan sampai berterusan. Kapan waktunya sampai mana? Sampai wallahu alam, sampai kapanpun lah. Yang penting, ya, yang penting ini senantiasa hidup dan eksis insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dakwah ini insya Allah senantiasa hidup. Ya, kalaupun bukan di kita, maka pasti ada yang lain. Ada yang meneruskan insya Allah ya. Kalau bukan katanya Imam Habibullah Haddad mengatakan, maka lillah dama wattasal wa maka li ghairillah in qata'a wa fasal. Ya, apa saja yang karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan langgeng berterusan, akan istiqomah ya, akan lancar dan dimudahkan oleh Allah.
wa man kana li ghairillah, dan apa saja yang bukan karena Allah, in qata'a wa fasal, maka akan terputus, berhenti. Maka kita berharap, mohon maaf, jangan sampai majelis-majelis kita ini dihantui dan dimasuki oleh nafsu, setan, keinginan yang semu, keinginan dunia semata, sehingga bisa menyebabkan rusaknya majelis. Ya, insya Allah mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridhai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, tadi sampaikan bahwa meskipun ini adalah sekalian niat 40 hari dari almarhum dan almarhumah yang diniatkan dari saudara kita, saudara Karim, orang tuanya beliau yang 40 hari yang lalu wafat, ya, dibuat semisal ini. Orang mungkin sebagian orang berkata-kata dan bertanya-tanya, ya, kok bisa buat tahlil 40 hari, kok dibuat pula pakai gendang, kok dibuat pula, ya, pakai sholawatan. Ya, mohon maaf, ini mesti disuarakan dan mesti kita pahami orang. Kita mesti pahami masyarakat. Jangan sampai kita biarkan pemahaman yang salah. Ya, orang buat 7 hari, 40 hari, 100 hari, berapa lagi? 1000 hari, misalnya begitu ya. Buat dari setahun, haulnya itu bukan karena semata-mata untuk mengenang atau mengulang kembali kesedihan. Karena mengulang kembali kesedihan itu dilarang dalam agama kita. Ya, taubahnya sama kayak Syiah. Syiah itu tiap tahun di hari Asyura itu pukul-pukul diri, sedih-sedih, ya, nangis-nangis, bahkan mencelakai diri sendiri. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan itu dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan dari kelompok kami, orang yang mau robek-robek pakaian, robek-robek kantong, tampar-tampar muka, jambak-jambak rambut, bukan dari kelompok kami, kata Nabi. Ya, itu di saat tertimpa musibah itu nggak boleh demikian. Bahasa kita adalah meratap. Ya, nggak boleh meratap. Apalagi kemudian udah di 40 hari, apalagi kemudian udah 100 hari, apalagi kemudian udah setahun, nggak diperkenankan meratap. Terus dibuat semisal ini, apa tujuannya? Tujuannya adalah kita ngirim doa sama-sama untuk kita sampaikan kepada almarhum dan almarhumah yang kita tuju. Sembari yang kita bahas adalah hal-hal kebaikannya. Karena Nabi nyuruh uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan dari yang wafat di antara kalian. Adapun keburukannya, wa kuffu an masawihim, kata Nabi. Tahan dan jangan ceritakan kesalahannya. Setiap manusia pasti salah. Yang nggak salah cuma Nabi, karena para anbiya adalah maksum. Ya kan? Nggak ada mereka salah dan dosa. Ya. Adapun selain para nabi, ulama pun ada salahnya. Tapi yang kita pandang bukan kesalahannya orang, yang kita pandang adalah sisi kebaikannya. Sisi kebaikannya. Adapun kesalahan pasti ada, orang kesalahan pasti ada, wajar. Orang salah sama Allah. Ya. Nah, pasti ada setiap orang, selama dia bukan nabi pasti ada salahnya. Ya, tapi itulah bukti bahwasanya kita peduli, kita kumpul, baca Quran, khatamkan Quran, baca tahtim, tahlil, maulid, segala macamnya, sholawat, untuk semuanya kita hadiahkan kepada beliau. Karena pastinya beliau membutuhkan. Kalaupun mohon maaf, ya, beliau ini sudah mulia, sudah tinggi, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kiriman doa kita, semakin derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah. Ya kan? Ya, ditinggikan oleh Allah. Itu diantara faedah daripada kita kumpul 40 malam, 100 malam dan yang lainnya. Jadi nggak ada pengaruh soal dengan hadrohnya, ya, maulidannya, sholawatannya. Karena tujuan kita bukan untuk mengulang kesedihan. Mesti dipahami. Karena sebagian masyarakat ada yang berpahaman misal itu. Ya, dia komplain, dia nanyakan kok bisa malam 40 kemudian pakai hadroh, pakai sholawatan, pakai qasidah-qasidaan. Ya, bukankah ini adalah mengenang orang meninggal dunia? Mengenang orang meninggal dunia dalam versinya Ahlussunnah wal Jamaah bukan untuk kemudian kita ngulang kesedihan. Tapi yang kita ingat jasanya, kita kirimkan doa, kita sebut-sebutkan kebaikan-kebaikan daripada almarhum atau almarhumah. Bisa itu. Ya, apalagi kemudian dibarengi dengan zikir, dibarengi dengan khatam Quran, dibarengi juga dengan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah husnudzan kita pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua amal yang kita lakukan ini ya kita niatkan disampaikan kepada beliau almarhum dan almarhumah insyaallah. Amin ya rabbal
alamin. Ya, seperti biasa, mohon maaf, kita akan membahas ya. Ada yang pertama adalah dia ulama ya. Nah, yang kita artikan meskipun ya tidak tersampaikan bahwa kita tidak mensyarahkan secara sempurna, ya masih banyak kekurangan, tapi supaya kita paham dan kita bisa merasakan di saat kita baca Maulid dia ulama, kita paham artinya dan lebih tentram hati ketika membacanya atau mendengarkannya. Ya, kita memahaminya lebih enak lagi. Lebih enak. Sebenarnya ngaji itu sebenarnya ini tuan. Ngaji itu adalah sebenarnya ini. Ya, kita paham apa yang kita kajikan. Kita paham apa yang kita baca. Ya, jangan pula ditanya. Dia berzikir sama Allah, tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Ditanya, apa arti subhanallah? Entahlah, itu subhanallah, subhanallah, dia entahlah. Ya, yang kita baca, kita tahu artinya, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Quran. Quran kalau kita baca nggak tahu artinya, nggak tahu artinya, tetap masih dikasih pahala oleh Allah. Adapun yang lain, kita tahu artinya baru dikasih pahala. Meskipun dalam pendapat ulama yang lain mengatakan dia nggak dapat pahala dari sisi nggak ngerti artinya, tapi dia dapat pahala dari sisi semangatnya untuk hadir. Ya, semangatnya untuk hadir juga dapat pahala. Itu hal yang berbeda. Bukan berarti kemudian besok-besok apa yang kita ngaji, kenapa? Nggak paham kita artinya, begitu ya? Nggak paham kita arti daripada yang kita baca mulai itu. Dengan hadirnya kita, semangat hadir itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu lama ya. Itu disebutkan oleh Ibnu Abi Daniel tadi, dosa diampuni, kita dapat rahmatnya Allah, keberkahan senantiasa menghampiri kita, itu berkat hadir majelis. Gimana kalau dia hadir, dia paham, dia resapi, ya, terbawa situasi, terbawa kenikmatannya dalam salawat, lebih lagi pahalanya. Ya, terakhir kita bahas yaitu dalam di ulama, yaitu ya Rabbi sholli ala Muhammad wa aslihil qalba wa anfa. Itu kemarin ya, terakhir waktu di masjid Nurul Huda ya. Nah itu ya Rabbi sholli ala Muhammad, wahai Tuhanku sholli salawat engkau kepada Muhammad wa aslihil qalba wa anfa. Ya, dan kau perbaikilah qalba hati, minta diperbaiki hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka insyaallah semuanya kita berharap, mohon maaf yang sekiranya ngaku hatinya bersih, sering-sering hadir majelis supaya hati bersih. Ya, jangan kira dan jangan anggap, jangan pikir hatiku udah bersih sehingga nggak butuh dengan majelis. Nauzubillah min dzalik. Ya, justru hati kita yang kotor, yang mohon maaf tuan-tuan, kita kotor hati kita di luar, kita hadir di majelis bukan karena kemudian kita merasa hati bersih, tidak, tapi karena kita merasa kotor kali hati kita sehingga butuh dengan majelis. Nah, gitu juga, ya. Karena majelis itu tempat yang suci, ya, tempat ibadah sama Allah, nyebut zikir, nyebut salawat sama Nabi. Ada kira-kira pertemuan yang lebih afdal melainkan ini? Ada kira-kira pertemuan dan juga perkumpulan yang lebih mulia daripada ini? Tidak ada yang lebih mulia. Meskipun itu sebagian orang membahas tentang uang, proyek triliunan rupiah, miliaran rupiah, ya, atau miliaran dolar yang dibahasnya di hotel yang bintang berapa lah itu, segala macam bintang, ya kan? Tapi dibandingkan dengan majelis misal ini, maka tetap lebih mulia dari itu. Lebih mulia majelis. Kenapa? Yang dibahas di dalamnya bukan hanya rupiah, bukan hanya dunia. Yang dibahas di dalamnya adalah Allah pemilik dunia, Rasulullah SAW, ya, sebagai utusan dan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, itulah keuntungan kita. Alhamdulillahirabbil. Maka minta kepada Allah Taala mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa aslihil qalba wa'fu anfa. Berikan maafmu ya Allah. Minta juga kemaafan pada Allah. Karena kita ngaku tadi ya, kita hadir ke sini karena bawa dosa, banyak dosa kita mengakui akan dosa tersebut dan kita minta maafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wanfa, dan berikan manfaat. Ya, minta manfaat dari Allah. Mari kita jelaskan. Kemudian masuk berikutnya adalah ya Rabbi sholli ala Muhammad waqfil muadi wa syariful warda. Ya Rabbi, wahai Tuhanku sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waqfil muadi, cukupkanlah, ya, singkirkanlah muadi, musuh. Oh, musuh. Ya, karena mohon maaf setiap kebaikan pasti dia enggak suka. Ya.
Bukan kita, kalau secara logika kita, seharusnya yang kita nggak suka itu kan keburukan. Orang curi, orang maling, suka kira-kira? Suka kira-kira ada orang maling nih, pagar orang hilang tetangga kita. Suka kita main curi? Bagus loh, udah mencuri pagar jantung tetangga begitu. Iya itu, ya. Kecuali hasut lah sama tetangga. Orang main judi di kampung kita, di gang kita, ada yang suka kira-kira? Nggak ada. Ada orang nyabu, ya, depan rumah kita, ada yang suka? Nggak ada. Ada orang minum tua, ya, mabuk ketika di acara dekat rumah kita, ada yang suka? Nggak ada. Seharusnya logika kita, rasional kita mengatakan, ketika perbuatan buruk maka wajarlah untuk tidak sukai, ya kan? Wajar kita nggak suka, kita cegah karena kita nggak suka. Tapi yang anehnya kebaikan pun juga ada yang nggak suka. Ya, siapa yang nggak suka? Yang nggak suka itu adalah orang-orang yang kerasukan setan. Ya, siapa yang kerasukan setan? Mohon maaf, kerasukan setan di sini memang setan yang nggak suka kebaikan. Mana ada setan yang suka yang baik-baik? Gak ada setan yang suka. Kita mau hadir majelis, ditakut-takutin. Malam Ahad hujan tuh. Maka dia aja dari mendung kali. Dari mulai pagi sampai sore tengok mendung. Gak ada matahari keluar. Ya, jangan hadir. Nanti takutnya hujan pun bisa pulang. Katanya setan. Kan? Nah, tapi nyatanya, alhamdulillah terang. Ya, nggak suka setan menghalang-halangi kita supaya tidak hadir di majelis. Ya itulah tugasnya setan. Lah, jangan pula